السلام لي زامي، اليوم راح نبداو مع بعض سلسلة بولت وذ ميرسي كما وعدتكم في الفيديوهات السابقة، واللي راح نتطرقوا فيها خصيصا لكيفية تنظيم الوقت باستعمال لو بولت جورنال. اذا تبعوا معايا كيفاش نظمت لو موا دوت. بداية راح نعرفكم بالوسائل اللي خديتها باش نبدا رحلتي في التنظيم بولت جورنال. اذا اولا خديت ان كارني خاص بالتنظيمات بولت جورنال اللي خديته من لاباج انستغرام اليف سكوار، نخلي لكم كلش في لا ديسكريبسيون. دونك اون فيت تقدروا تستعملوا اي كراس فارغ عندكم في المنزل، لكن انا حبيت ناخذ هاد لو كارني. سي ان كارني فورما A5، هو خاص بالبوليت جورنال، فيه دي باج بوانتيي كما راكم تشوفوا. الحاجه اللي عجبتني فيه هو انه اوراقه سميكه، يعني نقدروا نديسينيو فيها ايتو سون ترانسفير، وفيه حافظه في الاخير باش تحطوا فيها الاشياء، ما تكونش ثقيله بزاف، اوراق او ملصقات. فيه ايضا اون مارك باج ولا ان مارك باج اللي تقدروا تحطوه في الصفحات المهمه اللي تحبوا ترجعوا لها لاحقا. اذا بالاضافه الى ان كارني فيد ولا كراس خاص بالبوليت جورنال، تحتاجوا اساسا الى قلم او سياله من اللون اللي تختاروه انتم. ولكن بما انه مصمم البوليت جورنال اخترعوا ولا بناها على اساس حر، يعني اي مستعمل يقدر يعتمدوا بالطريقه اللي يحبها، انا راح نستعمل بالاضافه الى الاشياء الاساسيه نستعمل ايضا اشياء اخرى باش نعطي طابع شخصي للبوليت جورنال ديالي. دونك اخترت هذوما النوع من السيالات، سي دي ستيلو تيب ستابيلو. خديت ايضا هاد السياله من تكنو بلون اون فادير بيج مارون اورانجي. en fait هذا هو لو تيم اللي حنا نعتمدو انا في البوليت جورنال ديالي. دونك سي ان تيم اون فادير لامبيونس فيها لورانجي لو بيج تو. حنستعمل ايضا مسطره وراح نختار الالوان اللي عندها علاقه مع لو تيم ديالي. اذا انا اخترت هدايا لو بيج، سي اون كولور كو جام بيان، لو مارون، اي ايضا جو في انترودير اوسي لورانج. فوالا كيما راكم تشوفوا كامل لي كولور اللي اخترتهم عندهم علاقه واحده. ايضا صممت بعض الملصقات، يعني كاين اللي خديتها من بانتيريست، كاين اشياء خديتها من جوجل وحطيتها سور كانفا وخدمتها. ان توكا سي فوز انتريسي نيزيتي با ا مو دير في لي كومونتير، نخلي لكم هاد لو بي دي اف باش نتوما تاني تمبريميوه وتحطوه في البوليت جورنال ديالكم. بون تسحقوا ايضا ان سيزو بور ديكوبي اي ان ستيك. فوالا دونك نبداو. انا يعني مسبقا كنت عينت بالقلم الرصاص جميع الصفحات تو. دونك الحاجه الاولى اللي راح نبدا بها هي لا باج دو غارد. دونك انا اخترت هاد الرسمه هذه، كتبت فيها يو ار ذا سان، كتبت لا بيريود وين جو في تونير سو بوليت جورنال اي اوسي مون نون ميرسيز بوليت جورنال. ابري دوكا جو في جوست لو كولي في لا باج دو غارد ديالي. استعمال الملصقات انا بالنسبه لي هو احسن طريقه بديله، يعني باش الناس اللي ما تحبش ترسم ولا ما تعرفش ترسم اي تو. دونك كيما انا باغ اكزومبل، انا جام بيان تو سكي كونسيبسيون غرافيك اي تو وما نعرفش نرسم يعني في الحقيقه. دونك نستعمل هذا البديل، يعني اني نخدم دي باج شابين سور وورد ولا سور بانتيريست ولا سور كيما راكم تشوفوا. هادوما كامل انا خدمتهم. كاين دي تروك اللي خديتهم مباشره ابري جو لي زي بيرسوناليزي كوم هادوما لي كارو هادوما. Enfin, c'est pas des carreaux, c'est des cadres. خصصتهم باش نديرهم في la page de calendrier. En tout cas, vous allez voir tout en détail après. هذه par exemple c'est pour les objectifs، باش نحط فيها les objectifs et tout. Donc كلش انا اخترته بعنايه وصممته سواء على الوورد. En tout cas, je vais tout vous laisser في la barre d'inscription pour les intéressés اللي محبين يتيليشارجيوه ويعتمدوه في البوليت جورنال ديالهم. Je vous donne toute l'autorisation. الحاجه المليحه في البوليت جورنال هو انك تقدر تبداه في اي وقت من السنه. دونك انا راح نبداه او موا دوت و il va s'étaler 6 mois، دونك حتى لو جانفي تاع لاني بروشين 2022. الحاجه الاولى اللي بديت بها سي مي زوبجيكتيف في هاد لا بيريود. دونك هذه انا صممتها sur وورد، وصممت ايضا une autre petite page on va dire où je vais marquer فيها les objectifs personnels et les objectifs professionnels. J'aime bien les séparer, comme ça j'aurai deux choses phares dans ma vie. Donc le bullet journal en fait تقدروا تستعملوه سواء في حياتكم الخاصه، حياتكم العمليه، حياتكم العلميه، ولا تدمجوا كلش يعني في bullet journal واحد.
اذا الحاجه المواليه اللي حنخدمها هي l'index qu'on appelle l'index بلغه لو bullet journal. L'index on va dire c'est la vue globale donc annuelle ou trimestrielle pour moi parce que moi le bullet journal كما قلت لكم حنديرو sur 6 mois. Donc كما شفتوا راني j'ai déjà tracé avec le crayon وين حنحطيتو même هذوما les triangles اللي خدمتهم j'ai tout planifié sur le fichier اللي خدمت فيه de la conception باش تكون exactement كي نحطها sur le carnet تكون exactement avec les mêmes dimensions. Donc هنا j'ai écrit planning annuel à l'aide de mon téléphone. Donc l'agenda اللي كاينه في mon téléphone راح نكتب كامل الاشهر. Bon, استعملت le téléphone juste باش ما نغلطش et tout parce que chaque mois وقتاش يبدا وقتاش يخلص donc pour pouvoir bien suivre وما نغلطش في التسميه تاع الاشهر. Donc je vais mettre tout ça en accéléré باش نكملو rapidement. Bon, en tout cas ça prend du temps de le faire à la main. J'aurais dû même concevoir ça sur mon fichier mais bon. Donc هنايا en fait ce que j'aime bien faire ou là ce que vous devez faire aussi même vous c'est on va dire nommer ou la faire ressortir toutes les dates importantes, les événements, les rendez-vous, en tout cas, tout ce que vous connaissez, vous voyez, juste pour planifier, pour avoir une vue globale. Donc, j'ai marqué toutes les dates importantes, les anniversaires, je dois prendre des vacances, enfin, pas mal de choses qui concernent le personnel d'Yali et aussi le professionnel. Donc, je vais nommer les dates et tout. Et je vais donner un petit titre à mon événement, donc un titre symbolique, pas tout, donc juste un titre symbolique. En fait, le concept à le bullet journal, il marche par différentes pages. Donc, c'est la page annuelle, mais on aura aussi une planification mensuelle et une planification hebdomadaire. Donc, nous regardons toujours les vues annuelles, les vues globales, et on va passer au tracker. En fait, les trackers, c'est quoi? Tracker, c'est un système de suivi qui peut être schématisé sous plusieurs formes. Donc vous avez les triangles, vous avez les cercles, l'histogramme, en tout cas c'est à vous de voir. Donc, mais le but est le même, le but c'est de pouvoir suivre l'évolution de quelque chose sur le temps. Donc vous avez les trackers mensuels, les trackers hebdomadaires, les trackers même annuels. Donc vous pouvez par exemple suivre une habitude ou un objectif sur le temps. Donc c'est à toi de voir. Donc, mon premier tracker, je l'ai conçu pour le nombre d'abonnés sur mes réseaux sociaux pour pouvoir suivre mon objectif. C'est-à-dire si je vais y arriver ou pas sur le temps. Donc, en fait, j'ai choisi 2 icônes. Je les ai personnalisées. J'ai personnalisé la taille d'Yalhom, la couleur d'Yalhom selon le thème d'Yali. Et je les ai coupés, donc un petit tableau. Donc mon premier tracker est sous forme de tableau et l'endroit dialo au début. Donc c'est à vous de voir quel type de tracker, il va servir à quoi, il va tenir sur quelle période. Donc Hadoma en fait c'est des icônes, ils tombent bien sur le thème que j'ai choisi. Donc juste je vais les découper et les coller sur mon tracker pour l'accessoiriser, pour le personnaliser et tout. Donc en fait, moi, mon style de bullet journal, c'est le collage, le minimaliste aussi, parce qu'en fait, j'aime pas trop encombrer, on va dire, les pages d'Yaouli, mais j'aime bien aussi leur donner une ambiance comme ça. Donc c'est ça. Donc là, je vais mettre juste un petit cadre. Pardon, l'objectif d'y aller. Voilà. Donc je vais tout coller. Très bien. Donc quitte le essayez de bien appuyer pour ne décoller le comche. Donc je voulais mettre une petite citation et sur Google pour choisir une et je vais l'écrire avec un stylo noir. Voilà. Donc pour rester dans on va dire l'ambiance minimaliste et aussi interactive et tout. Donc le deuxième tracker, ça sera toujours dans les trackers annuels ou la globale ou la semestrielle. Je vais traquer ma période de règles. Voilà. Donc je conseille toute fille, même si tu as une application au téléphone qui te met les les règles et tout, mais j'aime bien avoir ou la archiver tout ça sous mon œil
Comme ça, on va dire c'est un indicateur de santé pour moi, donc j'aime bien l'avoir sous mes yeux. Donc on a un rappel sur le thème. On a les icônes وعاود حطيتهم. Bon, les icônes عجبوني بزاف. En tout cas, si vous voulez télécharger le PDF اللي حنخليه لكم تلقاوه لتحت, vous allez trouver tous ces objets, ces petits objets اللي خيرتهم. Donc en fait le tracker d'après, c'est un tracker de nos dépenses. Bon, je l'ai créé, il était dans ma tête, dans un coin dans ma tête, un objectif, le à ne pas dépenser, essayer de ne pas dépenser aucun sou par jour. Bon, c'est vrai que j'ai des dépenses de côté, des dépenses à la semaine, des dépenses hadouma, c'est les dépenses, on va dire extra, nos dépenses extra. Là, on va passer la vue mensuelle. Voilà. Donc en fait, le bullet journal, comme tu vois, on va commencer par le global, le moins global, le sous-global, après on va même la journée. Donc c'est à vous de voir. Donc la conception aussi sur Canva qui marche avec le thème d'Yali, et je vais aussi donner une vue globale à mon mois. C'est les événements la première page, le calendrier semestriel, je vais les citer tous les événements, et je vais traquer 5 habitudes sur le mois que j'ai envie de réserver et tout. Donc je vous conseille اختاروا des objectifs à traquer ولا des habitudes à traquer اللي تقدروا تقيموهم, يعني عندهم تقييم, يعني تقدروا تحولوهم سواء إلى des chiffres. Par exemple, je vous donne un exemple, le nombre de verres d'eau اللي شربتو par jour, le poids ديالك par jour, il a تحب تتبع le poids ديالك, le nombre de pages اللي قريتهم par jour. Ou là, une habitude que vous pouvez cerner, c'est-à-dire en fin de journée, tu peux répondre à la question oui, je l'ai fait, non, je l'ai pas fait. Tu vois, donc c'est ça en gros. Donc en fait aussi j'ai noté l'objectif du mois. Donc le prochain tracker mensuel, c'est le sleep tracker. C'est c'est ça. Donc c'est important, c'est un indicateur de santé pour moi, de concentration et tout. Donc les deux cadres là, c'est la période où il laisse me connaître. C'est ça. Donc je traque une habitude, et aussi je suis, on va dire, l'évolution de mon sommeil ou la discipline d'y aller faire. Voilà. Le deuxième tracker, c'est un tracker pour mes idées de contenu, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc en fait, j'aime bien être, on va dire, créative les trackers d'y aller. J'aime bien شغل انايا نختار un tracker على حساب انا واش راني حابه, على حساب mes objectifs, على حساب ce que je veux dans ma vie. Donc هذايا le tracker درت فيه deux lignes, enfin deux axes. L'axe الاول سميتو easy to make et l'axe deuxième سميتو original. Donc à chaque fois j'aurai une idée pendant ce mois, le mois d'août, je vais la noter par degré d'originalité et aussi par degré de facilité, on va dire, à réaliser et tout. Donc chaque case va contenir 8 idées, donc ça va me suffire. Après on va passer la vue hebdomadaire, la vue on va dire semainière ou la semaine. Donc en fait la première chose, je vais faire un rappel ou la تذكير على le mois اللي راني فيه. Je vais le mettre tout à plat باش تكون عندي تاني une vision mensuelle. Donc, hello August en anglais. Aussi, j'aime bien mélanger les langues apparemment. J'aime ça le français, arabe et anglais. Un truc que je ne sur un même agenda. Voilà. Donc, vraiment le bullet journal, c'est ça le truc magique d'Yalo, c'est que tu peux tout faire quand tu veux et quand tu veux. Et c'est génial. Donc, en fait, c'est les jours de la semaine, en anglais, parce que j'aime bien la nomination des jours en anglais. Je vais les coller tout simplement, voilà, parce que je suis nulle en calligraphie, voilà, et j'adore la calligraphie, donc il y a une solution toujours à tout problème. Donc c'est des trucs qui tombent sur Pinterest qui m'a la barre de description, vous pouvez tout télécharger. Voilà, minutieusement. Après j'ai réservé une partie
في la semaine باش نكتب toutes mes gratitudes par jour. C'est-à-dire كل يوم نكتب حاجة اللي je suis vraiment reconnaissante عليها, parce que généralement au cours de la journée on s'oublie مع la charge, مع la pression, les responsabilités et tout. On risque d'être négatif, mais oublier تاني واش عندنا comme نعم ربي عطاهم لنا. Donc chaque fin de journée j'essaie de noter une gratitude. aussi bon الحاجه تاني اللي تنقص عليا التخمام, تنقص عليا التعب, c'est ne planifier chaque début de semaine le menu. وهنا خيرت une petite icône avec une petite citation من الفوق مكتوب فيها love yourself. وبهذا نكونوا كملنا تصميم جميع 1000 الصفحات المهمة من البوليت جورنال ديالي. تقدروا تدوا أفكار. الآن حنوري لكم شاك باج individuellement. نبداو بلا باج دو غارد اللي كتبت فيها You are the sun avec les informations les plus importantes. Après j'ai commencé par mes objectifs, les objectifs personnels et professionnels avec la vue semestrielle de mes mois. Après être directement fait les trackers par période semestrielle, donc le nombre d'abonnés tracker. Le deuxième tracker global, ça sera ma période tracker et le no dépenses tracker. Après, directement la vue mensuelle et les trackers du mois. Juste après, la vue hebdomadaire, où ici, je vais passer chaque jour un peu de temps pour moi, pour m'organiser, en utilisant juste mon carnet bullet journal que j'ai personnalisé à 100% et un stylo.